Good morning students. Today I am going to take analytical number theory class. First one we see for their asymptotic formula. Euler formula நம்ம பார்த்தோம் சரியா. asymptotic formula யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்கிறது மாதிரி வரும். asymptotic formula என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா theta of s is இதான் theta of s summation n is equal to 1 to infinity 1 by n power s if x is greater than 1 ன்னு கொடுத்துருக்கோம் சரியா. Theta of x is equal to limit x tends to infinity summation n less than or equal to x 1 by n power x minus x power 1 minus x by 1 minus x ன்னு கொடுக்குறோம் சரியா. நெக்ஸ்ட் 4 கேசஸ் இருக்குது, 4 கண்டிஷன் இருக்குது. சமேஷன் n less than or equal to x 1 by n equal to log x plus c plus big O of 1 by x and summation n less than or equal to x 1 by n power x x power 1 minus x by 1 minus x plus theta of x plus big O of x power minus s ன்னு இருக்குது ஓகே. and summation n greater than x 1 by n power s equal to big O of x power 1 minus x. Next summation n less than or equal to n alpha equal to x power alpha plus 1 by alpha plus 1 plus big O of x power alpha ன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிலர் யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆயிலர் மீன்ஸ் சமேஷன் இந்த இருக்குது ஆயிலர் ஃபார்முலா சமேஷன் y less than n less than or equal to x f of n equal to integration y to x f of t into dt plus integration y to x t minus t greatest integer t into f dash of t into dt plus f of x into in the greatest integer x minus x minus f of y into x y minus y ன்னு இருக்குது சரியா. நம்மளோட ஃபார்முலா தெரியும், f of tக்கு வந்து 1 by tன்னு கொடுக்குறோம், f dash of tக்கு வந்து 1 minus 1 by t square and y is equal to 0 and greatest integer y equal to 0. So the y equal to 1, greatest integer y is equal to 0. And பாரு summation n less than equal to x 1 by n equal to integration 1 to x dt divided by t minus integration 1 to x அந்த f of tக்கு பிளேஸில் என்னத்துக்கு போடணும் 1 by t square ஓகே. ஸோ t minus greatest integer t divided by t square into dt plus 1 minus x minus ஒய்க்கு வந்து 1 கொடுக்குறோம்ல, அதை நம்ம அங்கே கொடுத்துட்டோம். கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் மேலே போடுறோம்ல எக்ஸ் மைனஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ்ன்னு வருது ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இந்த இன்டகிரேஷன் 1 2 இருக்குல்ல, இந்த இன்டகிரேஷன் 1 to எக்ஸை நம்ம பிரிக்கிறோம். என்ன பிரிக்கிறோம்னா ஈக்குவல் டு 1 to இன்ஃபினிட்டி வச்சியும் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து எக்ஸ் வச்சு நம்ம பிரிக்கிறோம் சரியா. log x plus 1 minus integration 1 to infinity t minus greatest integer t divided by t square into dt இந்த ஒன்றை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டேன் ப்ளஸ் பிரிக்கிறதில்ல அந்த x to infinity t minus greatest integer t divided by t square dt plus big O of 1 by xன்னு கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிரிக்கக்கூடியதில் வந்து நம்ம ஒன்று மட்டும் எடுக்கிறோம் 1 to infinity நம்ம பார்க்குறோம். 1 to infinity வந்தால் என்ன கொடுக்கலாம் 1 by xன்னு கொடுக்குறோம் சரியா. அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, மேலே கொடுத்துருக்கோம் இன்டகிரேஷன் x to infinity எடுத்துருக்காங்கல்ல இஸ் டிஃபைன்ட் இஸ் dominated by integration 1 to infinity t power minus 2 into dt also 0 less than or equal to x to infinity t minus t divided by t square into dt less than or equal to x to infinity 1 by t square into dt is equal to 1 by x கிடைக்குது. and summation n less than or equal to x 1 by n is equal to log x plus 1 minus integration 1 to infinity t minus greatest integer t divided by t square into dt plus big O of 1 by x plus 1 by x. c யோட வேல்யூ அத்தனை எழுதிக்கணும் 1 minus integration 1 to infinity t minus big greatest integer t divided by t square into dt. take limit on both sides, ரெண்டு பக்கமும் லிமிட் எடுத்துக்கோங்க. limit n tends to infinity summation n less than or equal to x 1 by n minus log x equal to இந்த த்ரெட் டேர்ம்ஸ். c சொல்கிறது வந்து ஆயிலர் கான்ஸ்டன்ட் சரியா. செகண்ட் கேஸும் அதே போல் எடுக்கணும். என்ன எடுத்துக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஆயிலர் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து எக்ஸ் பவர் மைனஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும்.
f of t is equal to x power minus x, f dash of t is equal to minus s into x power minus x minus 1 and y is equal to 1 and y is equal to 0. Next in summation n less than equal to x 1 by n power x equal to integration 1 to x dt divided by t power x minus x into integration 1 to x t minus greatest integer t divided by t power x plus 1 into dt plus 1 minus x minus greatest integer x divided by tx power s ன்னு வருது. ஓகே, ஸோ அதை பிக் ஓவர்னு சொல்லி நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். சரியா, இந்த மாடலில் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த தேர்டு கேஸ் செய்யும்போது அந்த சி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கலாம், அந்த யாருக்குன்னா இந்த பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு சி ஆஃப் எக்ஸு லிமிட்டு எக்ஸ் டர்ன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சம்மேஷன் n less than equal to x 1 by x power x minus x power 1 minus x by 1 minus xன்னு போட்டேல சி ஆஃப் எக்ஸ் அதை நம்ம இங்கே எழுதிட்டு டு ப்ரூவ் ஃபார் திஸ் இஸ் சி ஆஃப் எக்ஸை நம்ம ஈக்குவல் டு எனது சீட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுறோம். சரியா, அப்போ சீட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன தேவை பாரு, சமேஷன் n greater than x 1 by n power x சீட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சமேஷன் n less than equal to x அதை நம்ம கொடுக்குறோம் 1. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஒன்று தெரியும். என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 1 எக்ஸை நம்ம எழுதலாம். எக்ஸுனா இப்போது பி ஆஃப் எக்ஸு கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு என்னன்னு இருந்துச்சுன்னா 1 மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் என்னன்னு போடுவோம்ல, அதை நம்ம அங்கே போடுவோம். அந்த ஒன்றுன்னா சீட்டான்னு சொல்கிறாங்க. சரியா, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி சீட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சம்மேஷன் n less than equal to x 1 by n power x equal to x power 1 minus x by x minus 1 plus big O of x power minus x. சரி, என்ன அடுத்ததுன்னா ஆயிலர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அடுத்தது டாபிக் டி வந்து டி பவர் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க. டி பவர் ஆல்ஃபா எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பவர் ஆல்ஃபா எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம், டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுவோம்ல, alpha into t power alpha minus 1 y is equal to 1 and y is equal to 0 ன்னு சொல்லுவோம், greatest integer. ஓகே, 0 சொல்கிறோம். சமேஷன் n less than equal to x n power alpha equal to integration 1 to x t power alpha into dt plus alpha into integration 1 to x t power alpha minus 1 into t minus greatest integer t into dt plus 1 minus of x minus greatest integer x into x power alpha. சரியா, அடுத்தது t power alphaனா x power alpha plus 1 divided by alpha plus 1 and minus 1 by alpha plus 1 plus big O of alpha into integration 1 to x t power alpha minus 1 into dt plus big O of x power alpha. சரியா, இந்த டேர்ம்ஸ் இங்கே எழுதிட்டு மற்றது எல்லாம் வந்து big O of x power alphaன்னு எழுதுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் ஃபார் டிரிச்லெஸ் அசிம்ப்டோட்டிக் ஃபார்முலா. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். டிரிச்லெஸ் அசிம்ப்டோட்டிக் ஃபார்முலா பார்த்தோம். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 சமேஷன் n லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டி ஆஃப் n ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2c மைனஸ் 1 இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் n. இது வந்து 2 மார்க்லாம் கேட்கலாம், 1 மார்க். இந்த ஃபார்முலா படித்தா தான் நம்ம அடுத்தடுத்த கேஸுக்கு நம்ம அப்ளை செய்ய முடியும். சமேஷன் n less than equal to x d of n equal to x log x plus 2c minus 1 into x plus big O of root of x ன்னு சொல்கிறோம். c வந்து ஒரு ஆயிலர் கான்ஸ்டன்ட். சரியா, அப்போ since d of n equal to summation d by n into 1 summation n less than equal to x d of n equal to summation n less than equal to x summation d by n into 1 ன்னு வரும். So double summation extended for n and d delegated by n we have to write n is equal to qd. This is the expanded formula, the positive integer q comma d with qd is less than or equal to x. Thus put it summation n less than or equal to x d of n is equal to summation q comma d qd is less than or equal to x into 1 and all. This is can be interpreted by the sum extended from the lattice point qd in the figure. The lattice point with qd is equal to 1 lie in the hyperbola, so the sum is count for the hyperbola corresponding to n equal to 1 comma 2 up to greatest integer x. For fixing fixed d less than or equal to x we can be count for first term. நான் இது வந்து புக் டயக்ராம், நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண டயக்ராம் என்ன அடுத்தது
1ன்னு எடுத்துட்டேன்னா 1, 1 வச்சு எழுதலாம். அடுத்தது 4ன்னு எடுத்துட்டேன்னா எப்படிலாம் எழுதிக்கலாம் பாரு. 4, 1 வச்சு எழுதலாம். 1, 1 வச்சு எழுதலாம். சரியா? அடுத்தது 2, 2 வச்சு எழுதலாம். சரியா? அதே போல் 10ன்னு எடுத்துட்டேங்கன்னா 10, 1 அடுத்தது 1, 10ன்னு எழுதிக்கலாம். அதை 10 இன்னொரு பிரிக்கலாம். 2, 5வையும் 5, 2 1 வச்சு மாற்றி எழுதணும். சரியா? அடுத்தது QD is equal to 10க்கும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துரும். அடுத்தது lattice point on the horizontal line statement 1 less than or equal to q less than or equal to x by d q d less than or equal to x with the equation summation n less than or equal to x d of n equal to summation d less than or equal to x summation dq less than or equal to x by d into 1 double summation நம்ம எடுத்துருக்கோம். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்மை மட்டும் எடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் இந்த இந்த சிங்கிள் சம்மேஷன் இருக்குல்ல, இந்த டேர்ம் மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் பை டி அதை சம்மேஷன் கொடுக்கும்போது எக்ஸ் பை டி ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் 1 இதை படித்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல் சப்மிட் பண்ணணும். இப்போ சம்மேஷன் என் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டி ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் டி லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ் பை டி ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டாங்கன்னா சம்மேஷன் டி லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் 1 பை டி ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் இன்டூ 1 பை என்னன்னா லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் 1 பை எக்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வருது. ஓகே, ஸோ இதை உள்ளாடி கொண்டு போகும்போது எக்ஸ் இன்டூ லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் த வீக் வெர்ஷன். இது வந்து வீக் வெர்ஷன். அப்போ எப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா சம்மேஷன் என் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டூ லாக் எக்ஸ் அஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இட் கிவ்ஸ் த லாக் ஆஃப் என் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆர்டர் ஆஃப் டி ஆஃப் என். இது வந்து ஆவரேஜ் ஆர்டர். டு ப்ரூவ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டு ப்ரூவ் த மோர் ப்ரிசியஸ் ஃபார்முலா we return the sum we count the number of the lattice point of the hyperbolic region and take the advantages of the similarities twice this q is equal to d qd அப்படி கொடுத்துருக்காங்களா. நம்ம ஃபார்முலா எழுதணும். இந்த ப்ளஸ் போட்டுட்டு இது முடிஞ்சிடும் பாரு. சமேஷன் டி n less than or equal to x d of n equal to 2 into summation of d less than or equal to root of x into x by d the greatest integer x by d minus d plus root of xன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஒய்யை நம்ம எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம், வெளியே வரும்போது ஒய் ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் 1ன்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாடலில் எழுதும்போது 2 இன்ட்டு சமேஷன் டி லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸ் பை டி மைனஸ், அப்போ அதில் எப்படி அவுட்புட் பண்ணுன்னு பாரு, எக்ஸ் பை டி மைனஸ் டி ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் 1 ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ 2x இன்ட்டு சமேஷன் டி லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் 1 பை டி மைனஸ் 2 into summation d less than or equal to root x into d plus big O of root x. ஓகே, இப்போ 1 by d யோட ஃபார்முலாவை நம்ம போடுறோம். 1 by dனா லாக் வச்சு வரும், லாக் எக்ஸ் இல்லையா. இங்கே லாக் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ், இந்த டிக்கு பிளேஸில் வந்து ரூட் எக்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் 1 பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 2 இன்டூ எக்ஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் டியை வந்து 2x by 2 ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ். நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் வந்து பிக் ஓன்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் இன்டூ லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2c மைனஸ் 1 இன்டூ ப்ளஸ் பிக் ஓ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம். இதுதான் வந்து டிரிச்லெஸ் ஃபார்முலா. அவுட்டில் நீட்டாக இருக்குது, பார்த்து எழுதிக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ.